సాంగ్ సాగర్ నారాయణ గారు రాశారు. చాలా బాగా రాశారు అన్నయ్య. అలాగే వరం చాలా బాగా పాడింది పాట. సో ఇంత మంచి సినిమా పనిచేయడానికి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు టీం అందరికీ, అలాగే నా తోటి ఫ్రెండ్స్ సాగర్ గారు బాగా చేశారు కొరియోగ్రాఫర్, అలాగే విజయ్ గారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో చాలా సపోర్ట్ చేశారు, తిరుపతి రెడ్డి గారు కానీ అందరూ ఇందులో ఆర్టిస్టులు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు. సినిమా చూస్తే మీకు కూడా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వెంకీ గారికి, మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి, अंदर टीम की थैंक्स చెప్తూ थैंक यू सो मच. हिंदी में बात करूँगा. थोड़ा सा स्टेज फियर है मुझे, सो कुछ गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा. एक्चुअली ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बनाई है हमने, और यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं, ये जो टीम है, इन्होंने इतना सारा सपोर्ट किया. विदाउट मतलब लैंग्वेज आती नहीं है, फिर भी इन लोगों के सपोर्ट की वजह से ये फिल्म पूरी तरीके से बन के रेडी है. आज विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी जो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च आज यहाँ पे हो रहा है, एक सपना जो हर प्रोड्यूसर का होता है वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है. इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. और स्पेशल थैंक्स पलानी गारू, वेंकी, इन लोगों के सिवा ये मूवी नहीं हो पाती. इन लोगों ने अपनी पूरी जान इस मूवी के लिए दी है. सो आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग थिएटर में जाके अपने फैमिली के साथ ये मूवी देखें और मूवी को प्यार दें. थैंक यू. ऑल डिजिटल एंड प्रेस मीडिया एंड मेरे प्यारे दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम. मी अंदरकु नमस्कारम. मैं अंजना राजेश गुंजाल 1/4 प्रोड्यूसर. मैं मुंबई से यहाँ आई हूँ. मुंबई से क्यों आई हूँ पता है आपको? क्योंकि मुंबई से मुझे साउथ का जो प्रोडक्शन हाउस है, साउथ के जो लोग हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए. बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस, देयर क्रेजीनेस, ये जो है ना यहाँ कल्चर, ये सब देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गई. और मैंने सोचा कि यहाँ ही मैं कुछ करूँ तो यहाँ पर ही करूँ. मेरे बच्चे जो घर में मूवी देखते हैं ना, सब साउथ के ही मूवी देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है. तभी मैंने सोच लिया. मेरे हस्बैंड भी वो पीछे से बता रहे मुझे तो सब लोग मेरे यहाँ साउथ के मूवी देखते हैं और सबको बहुत पसंद है. और बेसिकली मैं जब यहाँ आई तो मुझे साउथ के लोग बहुत अच्छे लगे. दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पर्सन्स. दैट्स वाई मैंने सोच लिया कि यहाँ पर कुछ करूँ. इसलिए मैंने अभी ये जो मूवी बनाया है, ये मूवी को, ये जो पूरा टेक्नीशियंस है, पूरी जो मेरी टीम है, ये सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग थिएटर में जाके, जो हमारा मूवी जो है अभी 12 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है, सब लोग जाके थिएटर में देखो. सबको मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी. और सबसे बड़ी बात, ये मूवी आप लोग फैमिली के साथ देख सकते हो. बहुत सारे मूवीज़ ऐसे रहते हैं कि हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन ये जो अपना मूवी बना है, ये पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो. और सबसे अच्छा मैसेज ये मूवी में जो दिया है, एक टंग स्लिप के कारण क्या हो सकता है. हम लोग देखो लाइफ में बहुत बार ऐसे सुनते हैं, किसी का टंग स्लिप की वजह से, किसी के बारे में कुछ गलत कहने की वजह से उनका लाइफ स्पॉइल हो जाता. वही हमने इस पे दिखाने की कोशिश की है. इसलिए मेरा मानना ये है, मेरा कहना, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक बार थिएटर में जाके देखो. आप सब लोगों को हमारी मेहनत, हमारी जो प्रामाणिक हम लोगों ने जो कोशिश की है सब तक पहुंचाने की, वो देख के आपको रियल में बहुत मज़ा आएगा. इसलिए कोई भी इसे मिस मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है. और मेरी सब टीम को, हीरो से लेकर लाइट बॉय, स्पॉट बॉय, ऑल टीम आर वेरी गुड एंड वेरी कोऑपरेटिव. इन सब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. थैंक यू. तो इस मूवी के पीछे मेरा कोई रोल नहीं है. रोल इतना ही है कि ये मूवी मेरे भाई और मेरी पत्नी दोनों मिलके बना रहे हैं, तो उनके पीछे खड़ा रहना पड़ता है. आपको भी पता है, जितने लोग हैं उनको खड़ा ही रहना पड़ता है. मूवी का टॉपिक जो है वो सुनने के बाद मुझे कहानी बहुत याद आ गई है. सबको पता है, वो कहानी भी सभी को मालूम ही है. कहानी है रामायण की. प्रभु रामचंद्र जी जब
रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या आने के बाद उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भरत जी उनको लेने आए थे और भरत जी उनको अपनी सिंहासन तक लेके गए। राज तिलक हो गया और राज तिलक के बाद प्रभु रामचंद्र जी राज्य कर रहे थे। अब क्या हुआ, धोबी राम जी जो अयोध्या में रहते थे, धोबी राम जी की पत्नी एक दिन उनके घर से बाहर गई थी और आने के बाद धोबी राम जी का और उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा होते जब हो रहा था तब धोबी राम जी ने एक बात कही थी, एक बात। वो बात थी, मैं राम नहीं हूं तुझे घर में रखूं, मैं राम नहीं हूं तुझे घर में रखूं, चली जा मेरे घर से। झगड़ा हुआ उनका सब, ये कानों कान दर बदर ये बात प्रभु राम जी तक पहुंची। प्रभु राम जी अपने राजधर्म में तो माहिर ही थे। जब उनके कान में ये बात गई कि ऐसा कहा जाता है समाज में, मेरे बारे में, मेरे पत्नी के बारे में ऐसा कहा जाता है, उनके दिल पे चोट लग गई। उन्होंने फिर सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। हेलो, नमस्ते सभी को। तो आप सब ने ऑलरेडी देख लिया है गाना कितना एनर्जेटिक और कितना अच्छा रहा है। तो जिस तरह से आपने ये गाने को इतना सारा प्यार दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसी तरह ये मूवी को बहुत बहुत सारा प्यार दें। और थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज़। అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీడియా పీపుల్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. ఐఎమ్ గెటింగ్ నర్వస్. Okay, so I just want to thank Palani sir. Hi sir. Because of you, I am standing here. Thank you sir. Our producers, Ranjana ma'am, Rohit ji, Rajesh sir, thank you very much for believing in me, appreciating me, and for giving me this opportunity. My co-actors and the entire team of 1/4, thank you very much all of you. Thank you. Me andariki premastanu. I'm trying my best, don't judge me. First of all, I would like to thank all the media people और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी ट्रेलर लॉन्च में आए 1/4। जैसे नाम से ही पता है कि और ट्रेलर देख के आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस फिल्म को बहुत सारा प्यार देंगे। और अगर मैं थैंक यू की बात करूँ तो आई वुड लाइक टू थैंक पल्ली सर, प्रोड्यूसर सर, माय को-एक्टर वेंकी, हिना, अपर्णा शेट्टी, ऑल द क्रू मेंबर्स, सारे टेक्नीशियंस को दिल से मेरा धन्यवाद कि आप लोगों ने थ्रू आउट द मूवी एक हिंदी स्पोकन गर्ल को, जिसकी बस एक तेलुगु फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था डेडलाइन, उसके बाद मैंने ये फिल्म साइन की, तो ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि ये मेरे लाइफ की तीसरी फिल्म थी और आज मैंने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 36 फिल्में कंप्लीट कर ली है। तो ये ऊपर वाले का, महादेव का और आप सबका प्यार और आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं मेहनत करती रहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तेलुगु में भी बैक टू बैक फिल्में करूँ और मेहनत करती रहूँगी, सीखती रहूँगी। इस सेट पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उस अपर्णा में और इस अपर्णा में बहुत अंतर है और वो सब आप लोगों की वजह से है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను స్టేజ్ ఎక్కిన వెంటనే మైక్ ఇచ్చి ఏదో క్వశ్చన్ అడిగితే నేను అంటే డైరెక్టర్ని ఏం చేస్తాం, టచ్ చేస్తే చాలు కథ చెప్తాం కదా మొత్తం కథ, అలాగే స్టార్ట్ చేశాను. పత్రిక మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్. సో ఇక్కడికి విచ్చేసిన నా ఫ్రెండ్స్ పెద్దలు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ వెల్కమ్. ఈ సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, రవీను నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెండ్, ఆయన సుభాష్ గారికి ఫ్రెండే. సుభాష్ గారికి నా గురించి గొప్పగా ఆయన చెప్తే సుభాష్ గారిని కలవడం జరిగింది. సుభాష్ గారు వెంకీ అండ్ రోహిత్ని కల్పించడం జరిగింది. సో రోహిత్ అండ్ వెంకీ ఇక్కడికి వచ్చి
చాలామంది దగ్గర కథ వింటున్నప్పుడు పళని గారిని పిలవండి, ఆయన దగ్గర కూడా కథ వింటానని చెప్పడం జరిగింది. కలిశాను, కథ చెప్పాను. ఫస్ట్ టైమే దాదాపుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకుంటున్నాను, కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లోనే నేరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఏంటంటే రోహిత్కి కథ తెలియాలంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. సో ఆయన మనకి హిందీ రాదు, ఆయనకి తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్లోనే నేరేట్ చెప్పాను. సో ఫస్ట్ టైం విన్న వెంటనే మేము దాదాపుగా ఒక 50 కథలు విన్నాం. సో కథ సూపర్గా ఉంది, ఈ కథని ఫిక్స్ అయిపోయి స్టార్ట్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేశారు. సో అక్కడి నుంచి ఆర్టిస్ట్ని అందరినీ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు హీరోయిన్గా అపర్ణ మాలికి, దాని తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ ఒక మెయిన్ ఇంకా ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్కి హీనా సోని గారిని, సో దాని తర్వాత వేదీష్ భాయ్ గారిని, దాని తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుభాష్ గారు, దాని తర్వాత తిరుపతి రెడ్డి గారు, సాగర్ మాస్టర్ గారు మంచి కొరియోగ్రఫీ చేశారు. సూపర్ సాంగ్ అది తిరుపతి రెడ్డి గారు. సో విజయ్ కుమార్ గారు ఎంతో ప్యాషన్తో ఆయన ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఏ టైంకి ఫోన్ చేసినా పిలిపించి ఎప్పటికైనా మాకు డోర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టినట్టు సొంత ఇల్లులాగా, ఏ వర్క్ ఉన్నా కూడా ఉంటే కూడా సో ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసి మాకు స్టూడియోని ఇచ్చిన విజయ్ కుమార్ గారు చాలా 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 థ్యాంక్స్. సో ఇలా టెక్నీషియన్స్ అందరమే మాకు బాగా కోఆపరేట్ చేసి ఈ సినిమా అద్భుతంగా రావడానికి టెక్నీషియన్స్ అందరమే కోఆపరేట్ చేశారు. అలాగే నాకు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన శక్తివేల్, రాజదురై, నాగేంద్ర, రైటింగ్ టీంలో కూడా అందరూ వర్క్ చేశారు. సో అద్భుతంగా వాళ్ళు మాకు హెల్ప్ఫుల్గా బాగా వర్క్ చేశారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఈరోజు సో ఆయన వేరే ఒక షూటింగ్ ఉండి రాలేకపోయాడు, గుణశేఖర్ డిఓపి. సో దాదాపుగా ఒక 10-15 సినిమాలు, మమ్ముట్టి సినిమా, జయరాం సినిమా, తమిళ కూడా చాలా సినిమా చేశాడు, ఇక్కడ కూడా చాలా సినిమా చేశాడు. సో ఫెంటాస్టిక్ పర్సన్. సో ఇంత విజువల్ రావడానికి కారణం కెమెరామెన్ గారే. సో థ్యాంక్స్ టు గుణశేఖర్ గారు. దాని తర్వాత ఈ సినిమా ఎంతో మన దగ్గర ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పాను, తమిళ్లో కథ చెప్పాను. సో ఈ కథని వినిన వెంటనే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం దగ్గరికి రండి, కొంచెం జరిగి నించోండి. అందరూ మాట్లాడతారు డైరెక్టర్ దగ్గర. నేను చాలా మందికి జరుగుతున్న విషయం, డైరెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మైక్ ఇచ్చి సార్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఎలా మాట్లాడతామో నాకు తెలియట్లేదు, అర్థం కావట్లే. అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం మేడకే ఫ్యూ మినిట్స్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఏమేమి జరిగింది విషయం గురించి చెప్పాలి, ఇక్కడే సరిపోతుంది. నాకు ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ చెప్పండి సార్, మొత్తం స్టోరీ దాని తర్వాత సో మా ప్రొడ్యూసర్ రంజన మేడం, రాజేష్ పుంజాల్ మేడం, వాళ్ళు హిందీలో నుంచి తెలుగు సినిమా చేయడానికి వచ్చారు. సో ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే కథ నచ్చితే కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చేయలేరు, వాళ్ళకి అక్కడ అంత పెద్ద ఫీల్డ్ ఉంది. అయినా కూడా సో సౌత్ ఇండియన్ మూవీ అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టపడి ఇలాంటి ఒక కథని విని ఇక్కడ సినిమా చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా చాలా సినిమా చేసి పెద్ద హిట్ అవ్వాలి, పెద్ద ప్రొడ్యూసర్గా నిలబడాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. సో అలాగే నా హీరో వెంకీ గారి గురించి చెప్పాలంటే సో మేము దాదాపుగా ఒక 3 years ఫ్రెండ్స్. సో కలవడం జరిగింది. ఆయన కన్నడలో ఒక సినిమా చేశాడు, నేను ఏంజల్ ఫస్ట్ సినిమా, ఆ సినిమా సూపర్ కంటెంట్తో సినిమా తీశాను. సో రాఘవేంద్రరావు గారు సినిమా చూసి నన్ను ఆఫీసులో పిలిపించి ఎక్సలెంట్ సినిమా తీసావు, ఎన్ని రోజులు చేసావు ఏంటి అని డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు నాకు ఒక 100 అవార్డులు ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అయిన ఆ రోజు. సో దాని తర్వాత ఈ కథను తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఇంత అవుట్పుట్ వచ్చినందుకు సో నా ప్రతి టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా పేరు మర్చిపోయి ఉంటే కూడా నన్ను క్షమించండి. సో ఈ సినిమా 12th థియేటర్కి రాబోతుంది, అందరం థియేటర్లోనే చూసి ఆదరించాలి అని ప్రెస్ మీడియా పత్రిక వాళ్ళకి, ప్రజలకి అందరి దగ్గర కోరుకుంటున్నాను. కథ విషయానికి వస్తే ఒక నలుగురు కలిసి మనం కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఒక వ్యక్తి గురించి మంచి అయినా చెడైనా అస్సలు మాట్లాడకండి. ఆ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ ఎన్నో విషయాలు జరిగిపోతుంది, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతాయి. సో ఇది మాట్లాడకండి అన్నదే ఈ మాట, టంగ్ స్లిప్. ఒక్క మాట టంగ్ స్లిప్, మనం చెప్పే మాటలు ఎంతోమంది లైఫ్ని, జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఇలా మాట్లాడకండి అన్న పాయింట్ మీదే ఈ కథ. సో
ఒంటరిగా బతుకుతున్న ఆడవాళ్ళు. సో అన్నదమ్ముళ్ళు పక్కన ఉండొచ్చి, సో ఒంటరిగా బతకవచ్చు, అంటే లేకుండా వాళ్ళు ఒంటరిగా బతకవచ్చు. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్న లేడీస్ కానీ, సో ఒంటరిగా అంటే మగవాళ్ళు సపోర్ట్ లేకుండా ఒంటరిగా బతుకుతున్న ప్రతి ఆడవాళ్ళు జాగ్రత్తగా, ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. సో లేకపోతే ఈ సమాజంలో ఎంతోమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ చెడ్డవాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్ఫెక్ట్గా మనం బతకాలంటే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. మన నార్సింగి దశరథ యాదవ్ గారికి, ఫ్రెండ్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఎస్పెషలీ మా ప్రొడ్యూసర్ రంజన గారికి అండ్ రోహిత్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో కన్నడలో ఫస్ట్ ఫిలిం చేశాను. సో సెకండ్ మళ్ళీ ఏం చేద్దామా అనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక పర్సన్ కలిశాడు, రోహిత్. యాక్చువల్లీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ కాదండి, ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఎంత ఫ్రెండ్ అంటే రాత్రి కొట్టుకుంటాం, తెల్లారితో మళ్ళీ కలిసిపోతాం. అంత మంచి ఫ్రెండ్ నాకు లైఫ్లో దొరకడము నిజంగా నా అదృష్టం అండి. చెప్పలేను. మా వాడు अभी बहुत अच्छा बोलेगा लेकिन ये खुद बहुत अच्छा इंसान है. వీళ్ళు పెద్ద ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో. నీకు అల్లు అర్జున్తో జైలు ఉంది కదా, ఐ విష్ యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ అల్లు అర్జున్. 100% మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెద్దగా గ్రోత్ అవ్వాలని కోరుకుంటాను రోహిత్ భాయ్. ఠీకే, ఆల్ ద బెస్ట్. పక్కా సినిమా హిట్ కొడతాం, నో డౌట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ సభా మూలకంగా నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నానండి. మాది మదనపల్లి జిల్లా. కూటమి ప్రభుత్వానికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మా మదనపల్లి ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ గారికి నా హృదయపూర్వ నమస్కారాలండి. ఎందుకంటే మా చిన్నప్పటి నుంచి కళ మదనపల్లి జిల్లా వాళ్ళనేసి ఇప్పుడు నెరవేరింది. లోపల చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ సభ ద్వారా నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ కథ లైన్ వచ్చేసి టంగ్ స్లిప్. ఇందాక మా వాళ్ళు చెప్పినట్లు టంగ్ స్లిప్ అనే పాయింట్ మీద తీసుకెళ్ళాం, క్రైము. సో ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి అందరు ఆర్టిస్టులకి, ఎస్పెషల్లీ టెంపర్ వంశీ డార్లింగ్ ఈరోజు రాలేదు, అండ్ కరణ్, ఆర్ఎక్స్ అన్నాడు కరణ్, నరేంద్ర వర్మ, రాజు, ఈ ఆర్టిస్టులు వేరే షూటింగ్స్లో ఉండడం వల్ల బిజీ అయిపోయారు. సో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ మై కో ఆర్టిస్ట్ అపర్ణ, షీఈ్ మై ఫ్రెండ్, ఓల్డ్ ఫ్రెండ్. నాకు పలానాకి ఇద్దరికి ఫ్రెండ్. సో థ్యాంక్ యూ అపర్ణ. అండ్ వన్ మోర్, వేసుకోర మామ వాస్కోడి గామ, अपर्णा शेट्टी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है आपका. कल ये सॉन्ग 100% वायरल होएगा. थैंक यू सो मच. అండ్ ఈ సినిమాలో ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, అంటే అందరూ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో హీనా సోనీ, నేను చేసే ఒక ఎదవ పని వల్ల సినిమాలో, ఎదవ పని ఏం లేదండి, అదే టంగ్ స్లిప్ అని చెప్పాను కదా, ఈ క్యారెక్టర్ చాలా సఫర్ అవుతుందండి ఈ సినిమాలో. సో వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్. సినిమా చూసాక మీకు తెలుస్తుంది. అలాగే మన వేదిష్ భాయ్ సెకండ్ హీరో అయినా, థ్యాంక్ యూ వేదిష్ భాయ్. అండ్ రాజేష్ భాయ్, సో ప్రొడ్యూసర్ వెనక నుంచి నడిపించేది ఈయనే, బ్యాంకు, స్విస్ బ్యాంక్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ బడావాల ప్యాన్ ఇండియా. అండ్ సుభాష్ గారు నా 5 years ఫ్రెండ్. అంటే ఫ్రెండ్ అంటే మా వీళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ హాజరు కొట్టుకునే తెల్లారితో గెలిచిపోతాం అనమాట అందరూ. థ్యాంక్ యూ సుభాష్ గారు, మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఎస్పెషలీ ఆర్ఆర్ చూశారు కదండి ట్రైలర్లో. ఇంకా సినిమాలు చూడండి, మినీ తమ్మని ఫీల్ అవుతారండి, అంత బాగా చేశారు ఆర్ఆర్. సినిమాని చాలా లేపిందండి ఆర్ఆర్. ఓకేనా? మీరు మీ టీం సాయి కూడా, నా సైడ్ నుంచి సాయి కూడా విష్ చెప్పండి. ఆల్ ది బెస్ట్ సుభాష్ గారు. అండ్ సాగర్ మాస్టర్, ఎవరినన్నా అనుకున్నాం శేఖర్ మాస్టర్తో చేద్దాం, ఆనీ మాస్టర్తో చేద్దాం అని చెప్పేసి ఎవరినన్నా అనుకున్నాము. ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చాడు, తిరుపతిలో సాంగ్ చేశారు, మీరు తిరుపతిలో సాంగ్ చేశారు, చూశాను. ఆ రోజు చెప్పేశాను, మాస్టర్ మీరు ఫిక్స్, ఎక్స్ట్రాడనరీ కొరియోగ్రాఫర్ మాస్టర్. ఓకే, నాకు డ్యాన్స్ రాదు, నాకు ఫైట్ చేసి ఎరగజేస్తానండి, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. సో చాలా బాగా చేయించారు మాస్టర్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్, ఆల్ ద బెస్ట్.